Good morning, students. Please take the screenshot of the board. See, this is the third class start of ortho effect and also the third case of substituted benzoic acids. Why we have a third case? The reason is that first we had methyl group as the substituted group. There it is offering plus I effect, plus R effect, electron releasing inductive effect and electron releasing resonance effect. Then we had NO2 group. What about it? It is exerting minus I effect and minus R effect. That is, it drains electron through inductive effect and drains electrons through resonance effect. Now we have halogen, particularly here fluorine. What is specialty here? It inductively drains electron, minus I effect. But at the same, through resonance, release electron, plus R effect. That's a rare combination, minus I plus R. So naturally there can be an expected change in the order. That's what we study here. Here we study in particular fluorine. Okay, let's go. See, first we consider fluorine in the ortho position. As we know, when there is a group in the ortho position, the two substituted groups become non-planar or get an inclination with one another, and so resonance of both these groups with the benzene ring is cancelled. If the molecule were planar, fluorine would have released electron into the ring through plus R effect. That would have weakened the acid. But that is not happening. But at the same time, we know fluorine is a highly electronegative. So through inductive effect, it drains electron from the ring and also from the COH group, which makes this a strong acid. Its value, pKa value is 3.3. Let it be there. Now we come to meta. In the case of meta, minus I effect is lessened due to greater distance from the carboxyl group. What about plus R effect? Yeah, it is operating. It brings negative charge through plus R effect, electron releasing plus R effect. It brings negative charge here, here and here. It's two orthofluorines, two ortho positions and para positions. So there's an overall enrichment of electron cloud density of the benzene ring, and so it weakens the acid. Enhancement of electron cloud density of the ring. That's why its pKa is less than that of benzoic acid 4.2. 4.2 comes in all the cases. So it is weaker than benzoic acid, whereas this is stronger than benzoic acid. What about para? See, when it is para, listen carefully, minus I effect cannot act at all because it's that distant or it is extremely feeble. But what about resonance effect? Due to resonance, it donates electrons into the ring, which brings negative charge to ortho position and one para position. That is, in one of the structure, negative charge comes to be on the carbon carrying COH group. That negative charge cannot further resonate into the ring. However, it inductively donates electron to the group. That weakens the acid, even weaker than benzoic acid. Okay. So when it is para, it is even weaker than benzoic acid. Why? Because inductive minus I effect cannot operate, but it can donate electron to the room. And if you compare four halogens, fluorine is most effective in resonating electron into the ring. You know the reason? In spite of the fact that it is the most electronegative, because the orbitals involved in the resonance are both nearly of same size. Why?
Both are second period elements. Carbon and fluorine are second period element. So identical size orbital always lead to effective resonance. Okay. In the case of chlorine, in the case of bromine, in the case of iodine, one orbital grow bigger and bigger in size. So effective resonance will be less. So since it is fluorine, it weakens the para variety the maximum. Now we got the picture. See, the strongest is the ortho with the highest lowest pKa value 3.3. Then comes benzoic acid with 4.2. Then comes somewhat weakened meta, and last come most weakened para. Hope you understood. Think, then you will get the picture. One more thing, see, we cannot go into detail of each and every. When the halogen is chlorine, bromine or iodine, please remember, make it by heart. We cannot go and explain all the cases. When it is chlorine, bromine and iodine, in all these cases, trend is similar. No, values are not similar, but trend is similar. Make that by heart. In all these cases, for chloro, bromo and iodo, common order, ortho is the strongest due to this ortho effect. Then meta, then para, then benzo. Here B comes last. Benzoic acid is last. Here it is not so. So we have to study fluoro a lot separately. For all the remaining, the order is ortho greater than meta greater than para, OMP, then B. Okay. So keep those things in mind. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓർത്തോ എഫക്റ്റിൻ്റെ 3ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണത്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാലജൻ ആണെന്ന്. ഈ ഹാലജൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത കേസാണ് പഠിച്ചത്. ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ്, രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആണ്. പിന്നെ വന്നത് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പാണ്. അത് മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റ്, രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്നതാവട്ടെ ഹാലജൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ആണ്, വിഡ്രോ ചെയ്യും. പക്ഷെ റെസൊണൻസ് വഴി ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. രണ്ട് വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങളാണ്, രണ്ടും നടക്കും. മൈനസ് ഐയും പ്ലസ് ആറും ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് വേറെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് 3 വെറൈറ്റിയാണ്, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കുറേ എണ്ണം പറഞ്ഞതല്ല. 3ാമത്തെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ ഓർത്തോയിൽ വരുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഓർത്തോയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് വരും, മോളിക്യൂൾ നോൺ പ്ലാനർ ആവും, റെസൊണൻസ് കനോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ബിക്കോസ് റെസൊണൻസ് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി വെൻ ദ മോളിക്യൂൾ പ്ലാനർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ റെസൊണൻസ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലൂറിനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ റിങ്ങിലേക്ക് എത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റിങ്ങിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ തടയും. അത് ഗുണം ചെയ്യും ആസിഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന്. കാരണം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആസിഡ് വീക്ക് ആവും. എന്നാലോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്ലൂറിൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിനോട് സമീപസ്ഥമായതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ആണല്ലോ ഫ്ലൂറിൻ. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനേജ് ശക്തമായി നടക്കുകയും ഇത് ആസിഡിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫേവറിങ് ഫാക്ടർ എന്താ? സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി, അത് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതാണ്. പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടി ഫേവർ ചെയ്യുന്ന എന്താ? ഓർത്തോ ഇഫക്റ്റ്. അത് കാരണം റിങ്ങിലേക്കുള്ള പ്ലസ് ആർ ഇല്ലാതെയായി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓർത്താൽ മതി മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ pKa വാല്യൂ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി മെറ്റയാണെന്ന് കരുതുന്നു. മെറ്റ വരുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗുണം കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും. റെസൊണൻസ് വഴിയോ? റെസൊണൻസ് വഴി എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇലക്ട്രോൺ അകത്തേക്കാണ് പോണത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനും ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്ലൂറിൻ ഇതും ഓർത്തോ, ഇത് പാര. അവിടെ 3 സ്ഥലത്തും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരിക, പ്ലസ് അല്ല, റിലീസിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റിങ്ങിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീക്കൻ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പ്രിഡോമിനേറ്റ്. ആ വീക്കനിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് പ്രിഡോമിനേറ്റിംഗ്. കുറച്ച് ഇൻഡക്റ്റീവിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കടത്തി വെക്കുന്ന വിധത്തില് റെസൊണൻസ് പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ദോഷം ചെയ്യുക. ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആർ ആണ്, മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു പോരുത്. ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആർ ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് വീക്കാവും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഏതിനേക്കാൾ വീക്കാവും? ബെൻസോയിക് ആസിഡിനേക്കാൾ വീക്കാവും. ബെൻസോയിക് ആസിഡിനേക്കാൾ വീക്കാവും. മനസ്സിലായല്ലോ?
ഓക്കെ, ഇത് 4.2 4.3. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരാ പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വരിക. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയൊക്കെ വരും? 2 ഓർത്തോയിലും പാരയിലും വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഫർദർ റിങ്ങിലേക്ക് റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു. പക്ഷെ ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആസിഡിന്റെ ബലത്തിൽ പ്ലസ് ആർ എഫക്റ്റ് ആസിഡിനെ ദുർബലാക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്താ പറയുക, വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് കാർബൺ രണ്ടും സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസിങ് ആണല്ലോ. അല്ല, പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർബിറ്റിലുണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ്, 2p ഓർബിറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ റെസൊണൻസ് സ്മൂത്തായി നടക്കും. കാരണം എന്താ? എല്ലാ ഓർബിറ്റിലും ഐഡന്റിക്കൽ സൈസ് ആണ്. ഐഡന്റിക്കൽ സൈസുള്ള ഓർബിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റെസൊണൻസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ക്ലോറിനാണെന്ന് കരുതൂ, ക്ലോറിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ വലുതാണ്, കാർബണിൻ്റെത് ചെറുതാണ്. ബ്രോമിനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വലുതാവും, അയഡിനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വലുതാവും. നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ സൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓർബിറ്റിൽ തമ്മിലുള്ള റെസൊണൻസ് അത്ര ഗുണകരമല്ല, പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് റെസൊണൻസ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വീക്കായി മാറി ഈ ആസിഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിന് അവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല, ഇത്രയും അകലെ ആയത്. അപ്പം ബലത്തിൽ നോ റോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇത് വീക്കസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓർഡർ മനസ്സിലായി. എന്താ? ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് വരുന്നത് ഓർത്തോ ഇഫക്റ്റ് കാരണം, പിന്നെ മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റും കാരണം ഓർത്തോ ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ദുർബലായി പോയത് മെറ്റയാണ്. സോറി അതിനുമുമ്പ് ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ് വരും. കാരണം ഈ ദോഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രോൺ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് ദുർബലാക്കുന്നത്, അതിവിടെ ഇല്ലല്ലോ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇതാണ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ്. ഈ ദോഷം വരുന്ന കാരണം ഇതിന്റെ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇത്തിരി കുറയും, 4.3 ആവും. ഇവിടെ ആ ദോഷം പരമാവധി വരും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ദുർബലാവുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് നോക്കൂ, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ 2 greater than 1 greater than 3 greater than 4 ആണ്. 2, 1, 3, 4 is the answer. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ള? ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോറോ ബ്രോമോ അയഡോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന് നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഓർക്കുക, അവിടെ ഇതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ മൂന്നിനും ഒരേ ക്രമമാണ്, വാല്യൂസ് സെയിം അല്ല, പക്ഷെ ക്രമം സെയിം ആണ്. ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, അത് ബൈഹാർട്ട് ആക്കുക. ഈ 3 കേസിലും ക്ലോറോ ബ്രോമോ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഓർത്തോ ഹയസ്റ്റ്, ഓർത്തോ എഫക്റ്റ് വരുന്ന ഓർത്തോ ഹയസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാര, അവസാനേ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് വരുള്ളൂ. അത് ഓർത്താൽ മതി. ഓർത്തോയ്ക്കും ഓർത്തോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്, ദെൻ മെറ്റ, OMPB. അതിന്റെ 4ന്റെയും ഓർഡർ ഒറ്റയടിക്കുക. എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്താൽ എല്ലാം കൂടി ഇതാവും. അതിൽ നല്ലത് കുറേ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.